यैकस्तं जगत्कृतं पश्चाद्यं सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्छन्यद्द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, एथर मोर यही शरीरर गोटे अंशरे अवस्थित चराचर समग्र जगत को देख, तथा आउ जहा किछि देखिबाकु इच्छा करूच ताहा भी देख। गुड़ाकेश संबोधनर अभिप्राय कौन? एठारे अर्जुन को गुड़ाकेश नाम रे संबोधित करी भगवान कहउचंती, तुमे निद्रार स्वामी अट, तुमे निद्रार स्वामी अट, अतएव सावधान होई मोर रूप को भल भाव देख, जेपरिकी कौनसी प्रकार संशय बा भ्रम रहिब नाही। अद्य पदर अभिप्राय कौन? अद्य पद एठारे वर्तमानर वाचक। एहा द्वारा भगवान कहउचंती, तुमे मोर जेउ रूप दर्शन करिबाकु इच्छा प्रकाश करिछ ताहा देखाइबारे मु विलंब करू नाही। तुमे इच्छा प्रकाश करिबा क्षणी मु हेइति ताहा देखाउछि। सचराचरम ओ कृतस्नम विशेषण सहित जगत पद कहार वाचक तथा इह ओ एकस्तम पद प्रयोग करी भगवान निजर क्यों शरीर रे ओ क्योंठी समस्त जगत को देखाइबा को कहिले। पशु पक्षी कीट पतंग ओ देव मनुष्य आदि चलमान प्राणी मानंकु चर कहंती। पर्वत वृक्ष आदि गोटिए स्थान रे स्थिर होई रहिथिबारु सेमाने अचर। एठारे कृतस्नम ओ सचराचरम एही दुई विशेषण सहित जगत पदटी हेउची एपरि सकल प्राणींकर तथा सेमानंक शरीर इंद्रिय भोगस्थान ओ भोग सामग्री मानंक सहित समस्त ब्रह्मांडर वाचक। एठारे इह पद भगवानंक शरीरर विशेषण। या सहित एकस्तम पद प्रयोग करी भगवान अर्जुन को बुझाई देइछंती, मोर यही जेउ शरीर सारथी रूपरे तुम आगरे रथरे विराजित। यही शरीरर ही एक अंशरे तुमे समस्त जगत रहिथिबार देख। भगवान दशम अध्याय अंतिम श्लोक रे अर्जुन को कहिथिले, मु ए समग्र विश्व को मोर एक अंशरे धारण करी रखिछि। एठारे तांको ताहा प्रत्यक्ष देखाई देइछन्ति। आउ भी जहा किछि तुमे देखिबा को चाहुच ताहा देख। एक कथार भाव कौन? ଏହା द्वारा भगवान जणाई देइछन्ति, यही वर्तमानर समग्र जगत को देखिबा छड़ा तुमर जदि मोर अन्य गुण प्रभाव आदिर द्योतक कौनसी दृश्य बा निजर तथा अन्य मानंकर जय पराजयर दृश्य अथवा भूत भविष्यत ओ वर्तमानर घटनावली देखिबा को इच्छा हेउची, तेबे से सबु तुमे एतिकी बेले मो शरीरर एक अंशरे प्रत्यक्ष देखि पारिबो। तीनोटी श्लोकरे निजर अद्भुत रूप देखिबा को एपरि बारंबार आज्ञा देबा परे भी अर्जुन जेतेबेले भगवान रूप देखि पारिले नाही, सेतेबेले अर्जुनक न देखिथिबार कारण जानिथिबा अंतर्यामी भगवान तांको दिव्य दृष्टि देखि देबा को इच्छा करी कहउछन्ति। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं श्री परमात्मने नमः। ओं नन्तु मां शक्यसे द्रष्टुम मनेनैव स्वचक्षुषां दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे जोगमेश्वरम। परंतु मोते तुमे निजर यही
ପ୍ରକୃତ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାକୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ଅଲୌକିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୋର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦେଖ। ଏଠାରେ ତୁ ପଦ ସହିତ ତୁମେ ମୋତେ ନିଜର ଏହି ପ୍ରକୃତ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଏପରି କହି ଭଗବାନ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେ ମୋର ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହା ତ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା ଏବଂ ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ମୋର ସେହି ରୂପ ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏହି ପ୍ରକୃତ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୋର ସେହି ଅଲୌକିକ ରୂପ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ? ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଯୋଗ ବଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରେ ଅଲୌକିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖିପାରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ନାମ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ଶ୍ରୀ ବେଦ ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୟକୁ ଏପରି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଏହା ମାନି ନିଆଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଯେ ତଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନ ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନିନେଲେ ଏବଂ ସେହି ଜ୍ଞାନର ନାମ ହିଁ ଏଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ତେବେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ତାହା ପଢ଼ି ଏହା ମାନି ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜଗତକୁ ଜଗତ ରୂପ ବୋଲି ବୁଝିବା ହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଓ ସେହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅଂଶରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷରେ ହିଁ କୁହାଯାଇ ସାରିଛି ଓ ସେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ବଳ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଓ ତେଜଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହା କିପରି ମାନି ହେବ ଯେ ତାହା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଯାଇପାରିବାର ରୂପ ଥିଲା? ଏହା ଛଡ଼ା ଭଗବାନ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣାବଳୀ ଓ ତାହାର ପରିଣାମ ବି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ସେହି ରୂପଟି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ଏଥିରୁ ଏହା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଜୁନ ନିଜକୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖୁଥିଲେ, ସେହି ବିଶ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଏପରି ହୋଇ ନଥିଲେ ତ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ସ୍ୱର୍ଗଲୋକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆକାଶ ତଥା ସକଳ ଦିଗ ସେହି ବିରାଟ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିବାର ଦେଖିବା ପାରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ଭୟାନକ ରୂପ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୋହ, ଭୟ, ସନ୍ତାପ ଓ ଦିଗ୍ଭ୍ରମାଦି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ କେବଳ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବୁଝାଇ ଦେଇ ନଥିଲେ। ସେପରି ହୋଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭୟ, ସନ୍ତାପ, ମୋହ ଓ ଦିଗ୍ଭ୍ରମାଦି ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥାନ୍ତା। ଯଦି ମାନି ନିଆଯାଏ ଯେ ଆଜିକାଲି ଯେପରି ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭି ଆଦି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦୂର ଦେଶର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ
ଓ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେପରି କିଛି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଅବାଧରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କୁହାଯାଇପାରେ ତଥା ତେବେ ଆପତ୍ତି କଣ? ରେଡିଓ ଦୂରଦର୍ଶନ ଆଦି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଦୂର ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଓ ଦୃଶ୍ୟ ଶୁଣି ହେବ ଓ ଦେଖି ହେବ ତାହା ଏକ ଦେଶୀୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ସେ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଦେଶର ଘଟଣା ଦେଖିପାରିବା ଓ ଶୁଣିପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ କଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିଥିବା କଥା ଘଟଣାବଳୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଏଠାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ଯେ ଅର୍ଜୁନ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଥିଲେ। ଅତଏବ ସେପରି ମାନିବା ସର୍ବଥା ଯୁକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧ। ହଁ, ରେଡିଓ ଆଦି ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆଜିକାଲିର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକକୁ କିଛି ଦୂର ବୁଝାଇ ହେବ ଯେ ଯଦି ରେଡିଓ ଆଦି ଭୌତିକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦୂର ଦେଶର ଘଟଣାବଳୀ ଶୁଣିବା ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯିବା କେଉଁ ବଡ଼ କଥା? ଅବଶ୍ୟ ଏଠାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ନଥିଲା ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ କି ଅର୍ଜୁନ ଘଟିନଥିବା ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୃଶ୍ୟ ପରି ଦେଖୁଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟ ଥିଲା ଓ ତାହା ଦେଖିବାର ଏକମାତ୍ର ସାଧନ ଥିଲା ଜଗତ କୃପାରୁ ମିଳୁଥିବା ଯୋଗ ଶକ୍ତି ରୂପୀ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ଐଶ୍ୱରମ୍ ବିଶେଷଣ ସହିତ ଯୋଗମ୍ ପଦଟି କାହାର ବାଚକ ଓ ତାହା ଦେଖ ବୋଲି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୂପର ଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଥିଲା ଦିବ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ପ୍ରକଟ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଦେଖିବାର ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ଦର୍ଶନ ସ୍ୱତଃ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଐଶ୍ୱରମ୍ ବିଶେଷଣ ସହିତ ଯୋଗମ୍ ପଦଟି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଓ ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟିତ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପର ବାଚକ। ତାହା ଦେଖିବାକୁ କହି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଯୋଗ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଭଗବାନ ନିଜର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ 5ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ସଞ୍ଜୟ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଓಂ ନମଃ